ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിന്റ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ദ മോഡേൺ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ്. നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നോക്കാം. It is difficult for us to imagine a world without printed matter. We find evidence of print everywhere around us in books, journals, newspaper, print of famous paintings, and also in everyday things like theater programs, official circulars, calendars, diaries, advertisements, cinema posters at street corners. We read printed literature, see printed images, follow the news through newspapers, and track public debates that appear in print. We take for granted this world of print and often forget that there was a time before print. We may not realize that print itself has a history which has in fact shaped our contemporary world. What is this history? When did printed literature begin to circulate? How has it helped create the modern world? അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്, നമുക്കറിയാം പ്രിന്റഡ് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ, പ്രിന്റ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റുകൾ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയാലും ശരി, ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പ്രിന്റ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ പ്രിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് മാറ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റിങ്ങിനും ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. ആ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. First printed books. The earliest kind of print technology was developed in China, Japan, and Korea. This was a system of hand printing. From AD 594 onwards, books in China were printed by rubbing paper, also invented there, against the inked surface of wood blocks, as both sides of the thin porous sheet could not be printed. The traditional Chinese accordion book was folded and stitched at the side. Superbly skilled craftsmen could duplicate with remarkable accuracy the beauty of calligraphy. അപ്പോൾ എന്താണ്, ചൈനയിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ചൈനയിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ടും ഈ പ്രിന്റ് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ചൈനയിലും ജപ്പാനിലും കൊറിയയിലും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 594 AD മുതൽ ചൈനയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് ഹാൻഡ് പ്രിന്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു റബ്ബിംഗ് പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു വുഡ് സർഫസിൻ്റെ വുഡ് ബ്ലോക്സിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മേലിൽ മഷി പുരട്ടി പതിപ്പിച്ചെടുക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ആ ഒരു കാലിഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അത് അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുമൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. The imperial state in China was for a very long time the major producer of printed material. China possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil service examination. Textbooks for this examination were printed in vast numbers under the sponsorship of the imperial state. From the 16th century, the number of examination candidates went up, that increased the volume of print. അപ്പോൾ എന്താണ്, അന്നത്തെ ചൈനയിലെ രാജവംശകാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രാജഭരണകാലത്ത് ഈ ചൈനയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിനെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ വഴിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്നത്തേക്ക് അവർക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സാമിനേഷനിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു പ്രിന്റിങ്ങും അവിടെ കൂടി വന്നു. By the 17th century, as urban culture bloomed in China, the use of print diversified. Print was no longer used just by scholar officials. Merchants used print in their everyday life as they collected trade information. Reading increasingly became a leisure activity. The new readership preferred fictional narratives, poetry, autobiographies, anthologies of literary masterpieces, and romantic plays. Rich women began to read, and many women began publishing their poetry and plays. Wives of the scholar official published their works, and courtesans wrote about their lives. അപ്പോൾ നമ്മൾ 17th സെഞ്ചുറി ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചൈനയിലെ ഒരു അർബൻ കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിച്ച് സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും പ്രിൻറ്റിങ് എങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്, മെർച്ചൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്കൊക്കെ ആ ഒരു പ്രിൻറ്റിങ് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് മെർച്ചൻസ് ഒക്കെ ഈ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ ഡെയിലി യൂസിനായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാബിറ്റ് പോപ്പുലറൈസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റീഡിങ് പോപ്പുലറൈസ് ആയത് വഴി എന്താണ്, ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ലിറ്ററേച്ചർ വർക്ക്സ് ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഫിക്ഷണൽ നരേറ്റീവ്സ്, പോയട്രീസ്, ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. This new reading culture was accompanied by a new technology. Western printing techniques and mechanized press were imported in the late 19th century as Western power established their outposts in China. Shanghai became the hub of new printer culture, catering to the Western style scholars. From hand printing, there were now gradual shift to mechanical printing. അപ്പോൾ ഈ റീഡിങ് കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് പുതിയ ടെക്നോളജീസും ഡെവലപ്ഡായി. അതായത് വെസ്റ്റേൺ പ്രിൻറ്റിംഗ് ടെക്നീക്സും അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രസ്സസും ഒക്കെ 19th സെഞ്ചുറിയുടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ
വെസ്റ്റേൺ പവേഴ്സ് അവിടെ ചൈന അടക്കി ഭരിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ചൈനയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഷാങ്ഹായ് ഒരു പ്രിൻറ്റ് കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഹബ്ബായിട്ട് മാറുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് ചൈന കടക്കുകയാണ്. പ്രിൻറ്റ് ഇൻ ജപ്പാൻ. Buddhist missionaries from China introduced hand printing technology into Japan around AD 768 and 770. The oldest Japanese book printed in AD 868 is the Buddhist Diamond Sutra, containing 6 sheets of text and woodcut illustrations. Pictures were printed on textiles, playing cards, and paper money. In medieval Japan, poets and prose writers were regularly published and books were cheap and abundant. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജപ്പാനിൽ ഈ പ്രിൻറ്റിങ് തുടങ്ങിയത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് മിഷണറീസ് ആയിരുന്നു. ചൈനയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു ഹാൻഡ് പ്രിൻറ്റിങ് ടെക്നോളജി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. AD 768 770 ഇടയ്ക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആ ഒരു ഓൾഡസ്റ്റ് ജപ്പാനീസ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് AD 868 പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഡയമണ്ട് സൂത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 6 ഷീറ്റ് ടെക്സ്റ്റും വുഡ്കട്ട് ഇലുസ്ട്രേഷൻസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ബുക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജപ്പാനിലും ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പോയറ്റ്സും പ്രോസും ഒക്കെ എന്താണ് പ്രോസ് റൈറ്റേഴ്സും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ തങ്ങളുടെയൊക്കെ വർക്കൊക്കെ റെഗുലറായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Printing of visual material led to increasing publishing practices. In the late 18th century, in the flourishing urban circles at Edo, let it be known as Tokyo, illustrated collections of paintings depicted an elegant urban culture involving artists, courtesans, and tea house gatherings. Libraries and bookstores were packed with hand-printed materials of various types, books on women, musical instruments, calculation, tea ceremony, flower arrangement, proper etiquette, cooking, and famous places. അപ്പോൾ ഒരു വിഷ്വൽ മെറ്റീരിയൽ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽ മെറ്റീരിയൽ അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പെട്ട വഴി ആ ഒരു ഇഡോ അതായത് ഇന്നത്തെ ടോക്കിയോയിലും എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. പെയിൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ അർബൻ കൾച്ചർ, ആർട്ടിസൻസ്, കോർട്ടിസൻസ് അവരുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ബുക്സ് ഓൺ വുമൻസ്, മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്, കാൽക്കുലേഷൻസ്, ടീ സെറമണി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബുക്സും അന്ന് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. Print comes to Europe. For centuries, silk and spices from China flowed into Europe through the Silk Route. In the 11th century, Chinese paper reached Europe via the same route. Paper made possible the production of manuscripts carefully written by scribes. Then, in 1295, Marco Polo, a great explorer, returned to Italy after many years of exploration in China. As you read about, China already had the technology of woodblock printing. Marco Polo brought this knowledge back with him. Now Italians began producing books with wood blocks, and soon the technology spread to the other parts of the Europe. Luxury editions were still handwritten on very expensive vellum, meant for aristocratic circles and rich monastic libraries, which scoffed at printed books as cheap vulgarities. Merchants and students in the universities town brought the cheaper printed copies. അപ്പോൾ എന്താണ് സെഞ്ചുറീസ് ആയിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ചൈനയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ സിൽക്കും സ്പൈസസും ഒക്കെ അവിടോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, യൂറോപ്പിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് ഈ പേപ്പറും അങ്ങോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ പേപ്പർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്താണ് എഴുതാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രൈബ്സ് അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. 1295 മാർക്കോ പോളോ, ഇറ്റാലിയൻ എക്സ്പ്ലോറർ, ഒരുപാട് വർഷത്തെ എക്സ്പ്ലോറേഷന് ശേഷം ചൈനയിൽ നിന്നും ഇറ്റലിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അദ്ദേഹം പോയപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വുഡ് ബ്ലോക്ക് പ്രിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജിയും കൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇറ്റലിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രിൻറ്റിങ് നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ ഈ പ്രിൻറ്റിങ് വന്ന വഴി ബുക്സൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ മെർച്ചൻസും സ്റ്റുഡൻസും എല്ലാം ഈ ഒരു ചീപ്പ് പ്രിൻറ്റഡ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ബുക്സ് വാങ്ങിക്കാനും തുടങ്ങി. ആസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ബുക്സ് ഇൻക്രീസ്, ബുക്ക് സെല്ലേഴ്സ് ഓൾ ഓവർ യൂറോപ്പ് ബിഗൺ exporting books to many different countries. Book fairs were held at different places. Production of handwritten manuscripts was also organized in new ways to meet the expanded demand. Scribes or skilled handwriters were no longer solely employed by wealthy or influential patrons, but increasingly by booksellers as well. More than 50 scribes often worked for one booksellers. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു ബുക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത വഴി യൂറോപ്പ് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിലൊക്കെ എന്താണ് ഈ ബുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഹാൻഡ് റിട്ടൺ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് അവിടേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഈ എക്സിബിഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നടന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് സെല്ലറിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് ഏകദേശം 50ഓളം സ്ക്രൈബ്സ് വരെ വർക്ക് ചെയ്ത് ആണ് ഈ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ബുക്സും എല്ലാം പബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹാൻഡ് റിട്ടൺ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് കുഡ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ എവർ ഇൻക്രീസിംഗ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ബുക്സ്. Copying was an expensive
laborious and time-consuming business. Manuscripts were fragile, awkward to handle, and could not be carried around or read easily. Their circulation therefore remained limited. With the growing demand for books, woodblock printing gradually became more and more popular. By the early 15th century, woodblocks were being widely used in Europe to print textiles, playing cards, and religious pictures with simple, brief text. അപ്പോൾ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്കും നമുക്കൊരു ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കോപ്പി വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സ്പെൻസീവായ പരിപാടിയായിരുന്നു. ഒരുപാട് തൊഴിലാളികൾ വേണ്ട പരിപാടിയായിരുന്നു. ഒരു ബുക്ക് തന്നെ 50 തവണ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ 50 കോപ്പി ആവത്തുള്ളായിരുന്നു. അതുപോലെ ഒരു ലബോറിയസ് ആയ പരിപാടിയായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല ഈ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ ഫ്രജൈലായിരുന്നു. എപ്പോഴും വേണോ നശിച്ചു പോകുക, അങ്ങനെ ഉള്ള റിസ്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ബുക്സിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നത് വഴി ഈ വുഡ് ബ്ലോക്ക് പ്രിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം കൂടുതൽ പോപ്പുലറായി വരികയാണ്. അപ്പോൾ 15-ാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി ഈ വുഡ് ബ്ലോക്ക് പ്രിൻറ്റിംഗ് യൂറോപ്പ് ആകമാനം ഫേമസ് ആവുകയും യൂറോപ്പ് ആകമാനം യൂസ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങി. There was clearly a great need for even quicker and cheaper reproduction of text. This could only be with the invention of a new print technology. The breakthrough occurred at Strasbourg, Germany, where Johannes Gutenberg developed the first non-printing press in the 1430. ഇപ്പോൾ എന്താണ് കാലം കഴിയുന്തോറും വീണ്ടും ക്വിക്കറായ ടെക്സ്റ്റുകളുടെ ആവശ്യകത വരികയാണ്. അങ്ങനെ സാൽസ്ബർഗിൽ ജർമ്മനിയിൽ 1430 ജോഹാനസ് ഗുട്ടൻബർഗ് ആ ഒരു പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തുകയാണ്. ഗുട്ടൻബർഗ് ആൻഡ് ദ പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ്. Gutenberg was the son of a merchant and grew up on a large agricultural estate. From his childhood, he had seen wine and olive presses. Subsequently, he learned the art of polishing stones, became a master goldsmith, and also acquired the expertise to create lead molds used of making trinkets. Drawing on this knowledge, Gutenberg adopted existing technology to design his innovation. The olive press provided the model for the print press. The molds were used for casting the metal types for the letters of the alphabets. By 1448, Gutenberg perfected the system. The first book he printed was the Bible. About 180 copies were printed, and it took 3 years to produce them. By the standards of the time, this was fast production. അപ്പോൾ ഗുട്ടൻബർഗ് ഒരു മെർച്ചൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ മകനായിട്ടൊരു അഗ്രികൾച്ചറൽ എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ജനിച്ചത്. കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഒലിവ് പ്രസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസായ ഒരു ഗോൾഡ് സ്മിത്തൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സ്കിൽസൊക്കെ വെച്ച് എന്താണ് ഒരു പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. 1448 ഈ ഒരു സിസ്റ്റം അദ്ദേഹം പെർഫെക്റ്റഡ് ആക്കുകയാണ്. ആദ്യം അദ്ദേഹം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈബിളാണ്. ഏകദേശം 180 കോപ്പികൾ അദ്ദേഹം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഏകദേശം 3 വർഷം എടുത്താണ് ഈ 180 കോപ്പി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. The new technology did not entirely displace the existing art of producing books by hand. In fact, printed books at first closely resembled the written manuscripts in appearance and layout. The metal letters imitated the ornamental handwritten styles. Borders were illuminated by hand with foliage and other patterns, and illustrations were painted. In the books printed for the rich, space for decoration was kept blank on the printed page. Each purchaser could choose the design and decide on the painting school that would do the illustrations. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രിൻറ്റഡ് ബുക്സിൽ ഏകദേശം ഹാൻഡ് റിട്ടൺ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പിയറൻസ് ലേഔട്ടും ഒക്കെ തോന്നിയിരുന്നത്. ബോർഡേഴ്സിലൊക്കെ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്സും പാറ്റേൺസും ഒക്കെ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിച്ച് ഒരു ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുക്സിൽ ആ ഒരു ഡിസൈൻ പേജൊക്കെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇടുമായിരുന്നു. അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. In the 100 years between 1450 and 1550, printing presses were set up in most countries of Europe. Printers from Germany traveled to other countries seeking work and helping start new presses. As the number of printing presses grew, book production boomed. The second half of the 15th century saw 20 million copies of printed books flooding the market in Europe. The number went up in the 16th century to about 200 million copies.
അപ്പോൾ 1450-നും 1550-നും ഇടയ്ക്കുള്ള 100 വർഷം ഈ ഒരു പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ജർമ്മനി ട്രാവൽഡ് ടു ദ കൺട്രീസ്, അതായത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രിൻറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയി അവിടെ ഒരു പുതിയ പ്രസ്സുകളൊക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു, പ്രിൻറ്റിംഗ് കൾച്ചറിന് രൂപം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 15th സെഞ്ചുറിയുടെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഏകദേശം 20 മില്യൺ കോപ്പീസ് ആണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റഡ് ബുക്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴത്തേക്കും 200 മില്യൺ കോപ്പിയിലേക്ക് അത് ഉയരുകയാണ്. The print revolution and its impact. What was a print revolution? It was not just a development, a new way of producing book. It transformed the lives of the people, changing their relationship to information and knowledge, and with illustration and authorities, it influenced popular perceptions and opened up new ways of looking at things. അപ്പോൾ ഒരു പ്രിൻറ്റ് റവല്യൂഷൻ പറ്റി, ആ പ്രിൻറ്റ് റവല്യൂഷൻ വഴി ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായ വലിയൊരു മാറ്റത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നോക്കുന്നത്. A new reading public. With the printing press, a new reading public emerged. Printing reduced the cost of books. The time and labor required to produce each book came down. Then multiple copies could be produced with greater ease. Books flooded the market, reaching out to an ever-growing readership. ഇപ്പോൾ എന്താണ് പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് ആ ഒരു സംഭവം വന്നത് വഴി റീഡിങ് കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. അതായത് ഇപ്പം ബുക്കുകളുടെ കോസ്റ്റ് കുറയുകയാണ്, ടൈം ലേബറിൻ്റെ ആവശ്യം കുറയുകയാണ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്തിച്ചേരുകയും ഒരുപാട് ബുക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ഒരുപാട് റീഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. Access to books created a new culture of reading. Earlier, reading was restricted to the elites. Common people lived in a world of oral culture. They heard sacred texts read out, ballads recited, and folk tales narrated. Knowledge was transferred orally. People collectively heard a story or saw a performance, as you will see in chapter 8. They did not read a book individually and silently. Before the age of print, books were not only expensive, but they could not be produced in sufficient numbers. Now books could reach out to wider sections of people. Yet earlier there was a hearing public. Now a reading public came into being. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലൈറ്റ് ക്ലാസ്സിന് മാത്രമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അതായത് ഈ പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ്സൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് മാത്രമേ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു. ഈ കോമൺസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഓറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഥ കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓറൽ കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ എന്താണ് സീക്രട്ട് ടെക്സ്റ്റൊക്കെ വായിച്ച് കേൾക്കുകയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബലാഡ്സൊക്കെ ആൾക്കാർ റെസൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുകയായിരുന്നു. ഫോക്ക് ടെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നാടോടി കഥകളും ഒക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരുന്നത് ഓറലായിട്ടായിരുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരുന്നത്. ആൾക്കാർ കൂട്ടമായിട്ടൊരു കഥ കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാണുക, ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ബുക്സിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് കുറഞ്ഞത് വഴി പ്രൈവറ്റായിട്ട് സൈലൻ്റായിട്ട് വായിക്കാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് കിട്ടുകയും ഒരു റീഡിംഗ് കൾച്ചർ, ഓറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിയറിംഗ് പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു റീഡിംഗ് പബ്ലിക്കിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. But the transition was not so simple. Books could be read only by the literate, and the rates of literacy in most European countries were very low till the 20th century. How then could publishers persuade the common people to welcome the printed books? To do this, they had to keep in mind the wider reach of the printed work. Even those who did not read could certainly enjoy listening to books being read out. So printers began publishing popular ballads and folk tales, and such books could be profusely illustrated with pictures. They were then sung and recited at gatherings in villages and in taverns in towns. അപ്പോൾ എന്താണ് അന്നത്തെ കാലത്തെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലിറ്ററസി റേറ്റാണ്. ഈ വായിക്കാൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ബുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരിലേക്കും ഇത് എത്തിച്ചേരില്ല. കാരണം അന്നത്തെ ഈ ലിറ്ററസി റേറ്റൊക്കെ യൂറോപ്പിൽ വളരെ കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്നത്തെ എന്താണ് ബുക്സിലൊക്കെ ഉള്ള ഇലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ട പിക്ചേഴ്സ് വഴിയും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വഴിയാണ് കൂടുതൽ എത്തിയിരുന്നത്. പ്രിൻറ്റഡ് വർക്ക്സിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വഴിയാണ് എത്തിയിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഗ്യാതറിങ്സിലും വില്ലേജിലെ ഗ്യാതറിങ്സിലും ടൗൺസിലും ഒക്കെ ഇത് പാടുക, റിസൈറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Oral culture thus ended point and printed material was orally transmitted. The line that separated the oral and reading culture became blurred, and the hearing public and reading public became intermingled. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓറൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് മുതലേ ഈ കഥകൾ പറഞ്ഞ് പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് എത്തുക. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രിൻറ്റഡ് കൾച്ചർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അന്ന് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇൻ്റർലിങ്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമിങ്കിൾ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അതിനെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഒന്ന് ബ്ലർഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ വായിച്ച് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. റിലീജിയസ് ഡിബേറ്റ്സ് ആൻഡ്
the fear of print. Print created the possibility of wide circulation of ideas and introduced a new world of debate and discussion. Even those who disagreed with establishment authorities could now print and circulate their ideas. Though the printed message, they could persuade people to think differently and now move them to action. പ്രിൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വഴി എന്താണ് ഒരുപാട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സും ഡിബേറ്റ്സിനും ഒക്കെ കാരണമായി. അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. Not everyone welcomed the printed books, and those who did also had fears about it. Many were apprehensive of the effects that the easier access to the printed word and the wider circulation of books could have on people's mind. It was feared that if their mind was no control over what was printed and read, then rebellious and religious thoughts might spread. If that happened, the authority of valuable literature would be destroyed. Expressed by religious authorities and monarchs, as well as many writers and artists, this anxiety was the basis of widespread criticism of the new printed literature that had begun to circulate. അപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വായിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള റിബല്യസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് വായിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള തോട്ട്സൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വരാം. അതൊക്കെ തെറ്റാണെന്നുള്ള ചിന്തകൾ വരാൻ തുടങ്ങി. Let us consider the implication of this in one sphere of life in early modern Europe, namely religion. In 1517, the religious reformer Martin Luther wrote 95 Theses criticizing many of the practices and rituals of the Roman Catholic Church. A printed copy of this was posted on a church door in Wittenberg. It challenged the church to debate his ideas. Luther's writings were immediately reproduced in vast numbers and read widely. This led to the division within the church and to the beginning of Protestant Reformation. Luther's translation of the New Testament sold 5,000 copies in a few weeks, and a second edition appeared within 3 months. Deeply grateful to print, Luther said, "Printing is the ultimate gift of God and the greatest one." Several scholars, in fact, think the print brought about new intellectual atmosphere and helped spread the new idea that led to reformation. അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മാർട്ടിൻ ലൂതർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിഫോർമർ, ഒരു റിലീജിയസ് റിഫോമർ 1517 ഒരു 95 തീസിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്, ഒരു ക്രിറ്റിസിസം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് ചർച്ചിൻ്റെ, റോമൻ കത്തോലിക് ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസസിനെതിരെ ഒന്ന് പറയുകയാണ്. അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തതാണ്, ആ ഒരു ചർച്ച് ഡോറിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ജനങ്ങൾ റീപ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക, വായിക്കുക വഴി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും ചർച്ചിൽ തന്നെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവുകയും പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് റിഫോർമേഷൻ അത് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. ലൂതർ പിന്നെ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ബൈബിളിൻ്റെ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് 5000 കോപ്പീസ് ഫസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് വീക്സിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 5000 കോപ്പീസ് അത് വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് എഡിഷനും 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ മാർട്ടിൻ ലൂതർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ പ്രിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഗിഫ്റ്റാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്നൊക്കെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വഴിയൊക്കെ റിഫോർമേഷനൊക്കെ കാരണമാവുന്നുണ്ട്. പ്രിൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസെൻറ്റ്. Print and popular religious literature stimulated many distinctive individual interpretations of faith even among little educated working people. In the 16th century, Menocchio, a miller in Italy, began to read books that were available in his locality. He interpreted the message of the Bible and formulated a view of God and creation that enraged the Roman Catholic Church. When the Roman Church began its inquisition to repress heretical ideas, Menocchio was hauled up twice and ultimately executed. Roman Church, troubled by some such effects of popular readings and questioning of faith, imposed severe controls over publishers and booksellers and began to maintain an index of prohibited books from 1558. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രിൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രിൻറ്റഡ് ബുക്സ് കൂടുതൽ പോപ്പുലറൈസ് ആവുകയാണ്. ഇറ്റലിയിലൊരു മില്ലർ, മെനോക്ചിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മില്ലർ ഈ ബുക്സൊക്കെ വായിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ അടുത്തുള്ള ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ അവൈലബിൾ ആയ ബുക്സൊക്കെ വായിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ബൈബിളൊക്കെ വായിച്ച് അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് ബൈബിളിനൊരു നിർവചനമൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ്. റോമൻ കത്തോലിക് ചർച്ചിനെതിരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വഴി, ഫെയ്ത്തിനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന വഴി അവസാനം അദ്ദേഹം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ റോമൻ ചർച്ച് എന്താണ്, ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ബുക്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് 1558. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബുക്ക് സെല്ലേഴ്സിനേക്ക് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബുക്സൊന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്യരുതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നോക്കാം. താങ്ക് യു.